So welcome all student again in lecture number 4 of unit 5, that is interacting with database. In last lecture we have seen about some steps to create DSN. Okay, and we have seen some process for connecting our Java application with the database. There are 5 steps. So we have seen in the last lecture. Today we will see the next concept. So let's start. Today we will see the common JDBC components. So JDBC components means there are some classes or interfaces are required, or in another word we can say that some methods are required from these classes and interface to connect our Java application with. So there are 5 interfaces or the components are there. We will see one by one. So they are required. These components or these interfaces or classes are required to connect our Java application with the database. So we will see some important methods or some important part of the every class or every interface. Then we will see a small example or a small program how the Java application will be connected with the database. Okay, so there are number of methods, or the number of methods are available in each class or each interfaces, but we will see most commonly used the interfaces or the most commonly used methods we will see of every class or every interface. So in program we will see how to connect our the Java application with the database, but before that we will see the use or the syntax used for every interface or the class, and some important methods which are commonly used. Okay, so we will see one by one. So these are the some JDBC components, or JDBC API provides following interfaces and classes. First, driver manager class, driver interface, connection interface, statement interface, result set interface. Okay, so first is driver manager class. The driver manager class act as an interface between user and drivers. So we have seen in second lecture there are some 4 types of drivers. Okay, they are required to connect application with the database. So driver manager class, it acts as an interface between user and drivers. Then track of keep track of the drivers that are available and handles establishing a connection between database and appropriate driver. So it mainly used for, or it act as an interface between the user and the driver. Okay, user आणि ड्रायव्हरच्या मध्ये दुवा म्हणून ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास हा काम करतो. Then the driver manager class maintain list of driver classes, list of driver classes that have to be registered themselves by calling the method
driver manager dot register driver. So this is important method to register a driver. Okay, so the method is driver manager dot register driver. So there are some other methods are available which are commonly used. So these methods are, first is public static void register driver, in bracket driver. It is used to register the given driver with driver manager. Okay, so register driver, then public static void deregister driver. It is used to deregister the given driver or drop the driver from the list with driver manager. म्हणजे पहिली मेथड आहे ती रजिस्टर करण्यासाठी, दुसरी जी मेथड आहे ती डिरेजिस्टर म्हणजे रिमूव्ह काढून टाकण्यासाठी जे आपले ड्रायव्हर्स आहेत. बरोबर, आपण सेकंड लेक्चर मध्ये आपण वेगवेगळे ड्रायव्हर बघितलेले आहेत. जेडीबीसी ओडीबीसी ड्रायव्हर्स वगैरे असं आपण ते बघितले. तर ते ड्रायव्हर आपण इन्स्टॉल करतो. आपण म्हणतो बघा एखाद्या ऍप्लिकेशनसाठी आपण म्हणतो की ड्रायव्हर इन्स्टॉल करायचे, ऑडिओ ड्रायव्हर इन्स्टॉल करायचे आहेत, व्हिडिओ ड्रायव्हर इन्स्टॉल करायचे आहेत, लँच ड्रायव्हर इन्स्टॉल करायचे आहेत. तसं डेटाबेस कनेक्ट करण्यासाठी आपल्याला काय करायचे, ड्रायव्हरची आपल्याला गरज असते. तर ते रजिस्टर करण्यासाठी रजिस्टर ड्रायव्हर आणि रिमूव्ह करण्यासाठी डिरेजिस्टर ड्रायव्हर मेथड आपण वापरतो. नेक्स्ट पब्लिक स्टॅटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन in bracket string URL. Okay, it is used to establish the connection with the specified URL. म्हणजे जे आपण कनेक्शन स्ट्रिंग असणार आहे जेडीबीसी ओडीबीसी आणि त्या डेटाबेसचं नाव, युजर नेम, पासवर्ड, त्याला आपण म्हणतो की URL असं म्हणतो. बरोबर आहे, त्या डेटाबेसचं नाव असणार. बरोबर, ते तिथं त्या प्रत्येक ऍक्सेस डेटाबेस असेल तर त्याची वेगळी स्ट्रिंग असेल, एसक्यूएल साठी वेगळी, ओरॅकल साठी, म्हणजे त्याचा प्रत्येकाचा सिंटॅक्स वेगळा आहे. ओके, तर आपल्याला ते कनेक्शन एस्टॅब्लिश करायचे असेल तर आपल्याला काय मेथड वापरायचे, पब्लिक स्टॅटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन. ओके, देन पब्लिक स्टॅटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन इन ब्रॅकेट स्ट्रिंग URL, स्ट्रिंग युजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड. बरं बघा, तर ही मेथड कशासाठी वापरणार आहे, इट इज यूज टू एस्टॅब्लिश द कनेक्शन विथ स्पेसिफाईड URL, युजर नेम अँड पासवर्ड. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे की एखाद्या डेटाबेसला कनेक्ट करायचं आहे, एक्सेस असेल, एसक्यूएल असेल, ओरॅकल असेल, तर ती जी काही कनेक्शनची स्ट्रिंग आहे, बरोबर आहे, म्हणजे ते ड्रायव्हरचं नाव, डेटाबेसचं नाव, ओके, युजर नेम, पासवर्ड, तर हे सगळं आपण त्या कशामध्ये देणार आहोत, ह्या पूर्ण ब्रॅकेटमध्ये देणार आहोत. इथे दिलंय बघा, स्ट्रिंग URL, स्ट्रिंग युजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड. ओके, तर हे सगळं आपण कशामध्ये देणार आहोत, त्या ब्रॅकेटमध्ये पॅरामीटर म्हणून पास करणार. ओके, तर याचं मेथडचं नाव काय, पब्लिक स्टॅटिक गेट कनेक्शन. ही पण तीच आहे, पब्लिक स्टॅटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन असं, फक्त इथं आपण विदाउट युजर नेम पासवर्ड आहे आणि इथं विथ युजर नेम पासवर्ड. ठीक आहे, तर त्याच्यापेक्षा सुद्धा अजून पण काही मेथड्स आहेत, परंतु ज्या मोस्ट कॉमनली वापरलेल्या मेथड्स आहेत किंवा त्याचा यूज आहे ते आपण इथे घेतलेले आहेत. नेक्स्ट आहे काय बघा, ड्रायव्हर इंटरफेस. नेक्स्ट आपण काय बघायचं आहे, ड्रायव्हर इंटरफेस. काही क्लासेस आणि काही इंटरफेसेस आहेत. तर ड्रायव्हर इंटरफेस बघा, JDBC ड्रायव्हर is a software component enabling Java application to interact with database. ओके, तर JDBC ड्रायव्हर हा एक आहे, सॉफ्टवेअरचा कॉम्पोनंट आहे. बरोबर आहे, आपण ड्रायव्हर इन्स्टॉल करतो, तर इट विल एनेबलिंग द जावा ऍप्लिकेशन टू इंटरॅक्ट विथ द डेटाबेस ची आपण जावा ऍप्लिकेशन काय करतो, कनेक्ट करण्यासाठी किंवा तो एनेबल करण्यासाठी आपण ड्रायव्हर इंटरफेस चा वापर करतो. टू कनेक्ट विथ इंडिव्हिज्युअल डेटाबेस, JDBC रिक्वायर ड्रायव्हर्स फॉर इच डेटाबेस. म्हणजे प्रत्येक डेटाबेसला काय वेगवेगळे ड्रायव्हर आपल्याला तुम्हाला इथं ऍड करायची गरज आहे. ओके, टू कनेक्ट विथ इंडिव्हिज्युअल डेटाबेस, JDBC रिक्वायर्स ड्रायव्हर्स फॉर इच डेटाबेस. The JDBC driver establishes the connection to the database and implements the protocol for transferring the query and result between client and database. म्हणजे बघा, आपण कनेक्शन करून पुढे काय करतो, डेटाबेसला आपण
आता डेटाबेस आपण वापरणार म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी डेटाबेस तयार करून एखादा टेबल तयार केला, त्याच्यामध्ये आपण काहीतरी डेटा ऍड करणार, बरोबर आहे, इन्सर्ट काहीतरी डेटा करणार, आणि आपण वेगवेगळ्या डेटाबेसवर आपण एसक्यूएल क्वेरी फायर करू शकतो. त्याच्यावरून काहीतरी आपण डेटा आपण रिट्राईव्ह सुद्धा करू शकतो, अपडेट करू शकतो, इन्सर्ट करू शकतो, डिलीट करू शकतो, बरोबर आहे. तर हे आपण काय करणार, त्याच्यावर ऑपरेशन आपण करणार. त्याला आपण काय म्हणतोय, क्लायंट आणि डेटाबेस, याच्यावर आपण काय करणार, वेगळे ऑपरेशन म्हणजे बिटवीन क्लायंट म्हणजे आपल्या जावा ऍप्लिकेशन आणि डेटाबेस म्हणजे जे काय असेल ते डेटाबेस असेल, बरोबर आहे. याच्यामध्ये आपण काय करणार, वेगवेगळ्या क्वेरी देऊन आपण काय करणार, त्याचा रिझल्ट फाइंड करणार. फॉलोइंग आर द वाईडली युज्ड ड्रायव्हर्स. तर बघा, ओरॅकल साठी आपल्याला कुठला ड्रायव्हर ऍड करावा लागतो, ओरॅकल डॉट JDBC डॉट ड्रायव्हर डॉट ओरॅकल ड्रायव्हर. एसक्यूएल साठी com.mysql.jdbc.driver. MS एक्सेस साठी sun.jdbc.odbc.jdbc ड्रायव्हर. म्हणजे प्रत्येकाला आपल्याला जसा डेटाबेस आहे त्या पद्धतीने तुम्हाला हे ड्रायव्हर्स त्या जावा ऍप्लिकेशन मध्ये कनेक्शन करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतात, ऍड करावं लागतात. आपण बघणार आहोत पुढे MS एक्सेस. आपण एक एक्झाम्पल घेतले की MS एक्सेस चा प्रोग्राम आपण घेतलेला आहे, म्हणजे तो डेटाबेस त्याच्यामधून आपण बनवलेला आहे आणि त्याला कनेक्ट केलेला आहे. तर ते आपण बघणार आहोत पुढे. तर त्या ठिकाणी आपण हा ड्रायव्हर ऍड केलेला आहे, sun.jdbc.odbc JDBC ODBC ड्रायव्हर ऍक्सेस साठी. तर हे ड्रायव्हर तुम्हाला प्रत्येकासाठी वेगळे ड्रायव्हर्स आहेत. नेक्स्ट काय बघा, कनेक्शन इंटरफेस. नेक्स्ट काय आहे, कनेक्शन इंटरफेस. तर आता हे कशासाठी वापरायचं, connection interface is an interface which represents connectivity with data source. The connection is used for creating the statements instance. connection जो इंटरफेस आहे कशासाठी वापरणार आहोत, क्रिएटिंग द स्टेटमेंट इन्स्टंट. पुढे आपण बघणार आहोत स्टेटमेंट म्हणून, बरोबर. तर स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट तयार करण्यासाठी आपल्याला काय करायचे, हा कनेक्शन इंटरफेसची गरज आहे. ते आपण बघणार आहोत प्रोग्राम मध्ये. तुम्हाला लक्षात फक्त सध्या काय ठेवा की इट इज यूज टू क्रिएट द स्टेटमेंट इन्स्टंट. इन्स्टंट म्हणजे ऑब्जेक्ट. ओके. टू कनेक्ट वी नीड टू गेट कनेक्शन इन्स्टन्स फ्रॉम JDBC. टू डू दिस वी यूज, आपण काय वापरणार आहोत बघा, ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन ही मेथड वापरणार आहोत. ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड. Then following statement can be written in your Java program to get connected with database. आता आपण जे काय सगळं बघायला लागलो, तर डेटाबेसला कनेक्ट होण्यासाठी ज्या काही प्री रिक्विजिट आहेत किंवा एखाद्या डेटाबेसला कनेक्ट होण्यासाठी आपल्याला काय काय रिक्वायरमेंट आहे, कोणते कोणते क्लासेस लागणार आहेत, कोणत्या कोणत्या मेथड लागणार आहेत, कोणते कोणते इंटरफेस लागणार आहे, हे सगळं आपण बघत आहे. मगाशी जसं ड्रायव्हर्स बघितले, त्याच्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं, कनेक्शन करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, कनेक्शन इंटरफेस आहे, ते ड्रायव्हर्स इन्स्टॉल केले. आपल्याला काय करायचंय, आता कुठली मेथड वापरायची, आता कनेक्ट करण्यासाठी गेट कनेक्शन, ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन इन ब्रॅकेट JDBC ODBC माय डेटाबेस. हे त्या डेटाबेसचं नाव आहे. माय डेटाबेस तुम्ही काही नाव तिथं देऊ शकता. माय डेटाबेस त्याला आपण DSN असं म्हणतो किंवा डेटा सोर्स नेम असं त्याला म्हणू शकतो. आणि इथं डबल इनोटेड ब्लँक दिलेला आहे, कॉमा परत डबल इनोटेड मध्ये ब्लँक दिलेला आहे. इथं आपण काय नाही दिलं तर त्याला युजर नेम म्हणजे ब्लँक असेल, त्याला काही नाव नसेल, युजर नेम नसेल, पासवर्ड नसेल, तर तुम्ही ब्लँक ठेवू शकताय. अदरवाईज तुम्ही काय त्याला नाव देऊ शकताय. ओके, युजर नेम आणि पासवर्ड म्हणजे कशासाठी, तो डेटाबेस ओपन करण्यासाठी. त्या डेटाबेसचा युजर नेम आणि पासवर्ड जर दिला असेल, बरोबर आहे, तर म्हणजे सिक्युरिटी पर्पज. जर आपण डेटाबेसला काय दिलं नाही तर तुम्ही डायरेक्टली ओपन करून त्याच्यामध्ये काहीतरी चेंजेस होऊ शकतात. त्यासाठी आपण डेटाबेसला काय देतो, जसं फाईलला, फोल्डरला आपण युजर नेम देऊ शकतो, बरोबर आहे, म्हणजे पासवर्ड देऊ शकतो. तसं जसं मेलला ID पासवर्ड आहे, त्याच पद्धतीने तो तुम्ही काय करू शकता, त्या डेटाबेसचा युजर नेम आणि पासवर्ड देऊ शकता. ओके, तर हे हा एक सिंटॅक्स आहे की आपल्याला कनेक्शन करायचं आहे डेटाबेसशी. ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC ODBC माय डेटाबेस युजर नेम अँड पासवर्ड. ओके, देन thus if we write following two statements in our Java program, then we connect to the database. आपल्याला
आता मगाशी पण बघितलेलं बघा, की आपल्याला काय करायचं आहे, सुरुवातीला आपल्याला ड्रायव्हर ऍड करायचे, बरोबर, ड्रायव्हर्स ऍड करायचं सांगितलेलं. त्यासाठी एक मेथड आहे किंवा त्याचा एक सिंटॅक्स आहे. काय सिंटॅक्स आहे बघा, क्लास डॉट फॉर नेम. हे आता कॉमन आहे, मला सगळ्या म्हणजे डेटाबेसच्या प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला ह्या 2 लाईन लिहायला लागणार आहे. क्लास डॉट फॉर नेम सन डॉट जेडीबीसी डॉट ओडीबीसी डॉट जेडीबीसी ओडीबीसी ड्रायव्हर, म्हणजे आपल्याला ड्रायव्हर्स ऍड केले. बर, त्याच्यानंतर काय केलेलं आहे, आपल्याला गेट कनेक्शन मेथड वापरायचे. कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट कॉन घेऊन, ओके, कॉन इज इक्वल टू ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन इन ब्रॅकेट जेडीबीसी कोलन ओडीबीसी कोलन माय डेटाबेस, हे आपल्या डेटाबेसचं नाव आहे आणि युजर नेम पासवर्ड हे ब्लँक ठेवलेलं आहे. सो दीज 2 स्टेटमेंट्स will add in every Java program of the database connectivity for connecting with the database. तर तुम्हाला हे प्रत्येक याच्यामध्ये आपल्याला काय करायला लागणार, हे ड्रायव्हर्स ऍड करून घ्यायला लागणार आणि इथे आपल्याला कनेक्शन त्या डेटाबेसशी काय करायला लागणार. तर बघा, ह्या 2 लाईन ज्या आहेत आपल्याला काय करायचे आहेत, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला काय करायला लागणार आहे, की ह्या 2 लाईन तुम्हाला ऍड कराव्या लागणार आहे. तर आपण एक्झाम्पल त्याचं बघणार आहोत की कशा पद्धतीने तुम्ही एक हे करू शकताय, डेटाबेसला कनेक्ट फक्त कसं करू शकताय. त्याच्या आधी देर आर सम कॉमनली युज्ड मेथड्स ऑफ कनेक्शन इंटरफेस. कनेक्शन इंटरफेस आहे, तर त्याचे काही कॉमन मेथड्स आहेत त्या बघूया. पब्लिक स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट, इट क्रिएट्स स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट दॅट कॅन बी यूज टू एक्झिक्यूट एसक्यूएल क्वेरी. आता पुढचा जो पार्ट आहे, ड्रायव्हर ऍड केले, कनेक्शन डेटाबेस बरोबर केलं. आता आपल्याला काय करायचं आहे की आपण त्या डेटाबेस मध्ये एखादा डेटा ऍड करायचा आहे, अपडेट करायचा आहे. तर आपल्याला काय करायला लागणार आहे, काही क्वेरी लिहायला लागणार आहे, बरोबर आहे. त्यासाठी स्टेटमेंट इंटरफेस सुद्धा खूप महत्वाचे आहे. त्याच्यामध्ये बघा, पब्लिक स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट, इट क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट दॅट कॅन बी यूज टू एक्झिक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज. Public void set auto commit boolean status, it is used to set the commit status. By default it is true. Public void commit, it saves the changes made since the previous commit or rollback permanent. Public void rollback drops all the changes made since the previous commit or rollback. It drops all the changes made since the previous commit or rollback. And public void closes the connection and releases the JDBC resources immediately. So these are the some common methods of connection interface. आपण प्रोग्राम मध्ये बघणार आहोत की कशा पद्धतीने आपण ते मेथड वापरणार आहोत. तर इथं बघा, एक आपण काय घेतलेलं आहे, स्मॉल प्रोग्राम घेतला. इथे तुम्हाला लक्षात येईल की आपल्याला काय करायचं आहे, म्हणजे ऍप्लिकेशन कनेक्ट करायचं म्हणजे आपल्याला कशा पद्धतीने कोड लिहायचा आहे. एखादा आपल्याला जावा ऍप्लिकेशन आहे, जसं आपण क्लायंट सर्व्हर मध्ये बघितलं की बाबा क्लायंट आणि सर्व्हर कनेक्ट होतात म्हणजे काय, बरोबर आहे. आपण जसा डेटा ट्रान्सफर केला, इकडून आपण क्लायंट कडून काहीतरी डेटा केला, तो सर्व्हरला गेला, सर्व्हर कडून पास केला, पुन्हा तो क्लायंटला आला. परंतु सुरुवातीला आपल्याला कनेक्शन हे काय केलं, आपण पहिल्यांदा कनेक्शन करून घेतलं, बरोबर. पहिला सर्व्हर स्टार्ट वगैरे केला बघा, सॉकेट मध्ये आपण सॉकेट प्रोग्रामिंग वापरून केलं होतं. त्या पद्धतीनं डेटाबेस मध्ये आपल्याला काहीतरी ऍड करायचं आहे, त्याच्या आधी आपल्याला काय करायला पाहिजे, तो डेटाबेस कनेक्ट तरी करून घ्यायला पाहिजे, बरोबर, जावा ऍप्लिकेशन बरोबर. त्यासाठी काय केलेलं आहे बघा, हे खूप बेसिक आहे. काय केलेलं आहे बघा, याच्यामध्ये पहिल्यांदा एक आपण पॅकेज ऍड केलेला आहे, इम्पोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार. म्हणजे डेटाबेस कनेक्टिव्हिटीसाठी जिथे जिथे आपल्याला ज्या प्रोग्राम मध्ये डेटाबेसची गरज आहे त्या प्रोग्राम मध्ये आपण काय ऍड करणार आहोत, एसक्यूएल पॅकेज ऍड करणार आहोत. कुठलं पॅकेज ऍड करणार आहोत, एसक्यूएल. इम्पोर्ट जावा डॉट
SQL डॉट स्टार, ओके, SQL पॅकेज. ओके, म्हणजे कुठलाही तुम्ही त्याच्यामध्ये डेटाबेस कुठलाही वापरा. ठीक आहे. तर आपल्याला कुठलं हे करायचं आहे, पॅकेज ऍड करायचं डेटाबेसच्या ह्याच्यामध्ये SQL पॅकेज आपल्याला ऍड करायचं आहे. जसं आपण नेट पॅकेज ऍड केलं होतं नेटवर्किंग मध्ये, AWT साठी AWT, स्विंग साठी स्विंग पॅकेज ऍड केलं होतं. तसं याच्यामध्ये काय पॅकेज ऍड केलेलं आहे, SQL पॅकेज ऍड केलेलं आहे. क्लासचं नाव काय दिलेलं आहे बघा, क्लास JDBC डेमो पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन स्ट्रिंग ARGS. कनेक्शनचा ऑब्जेक्ट तयार केला आपण, काय केलेला, कनेक्शनचा, कनेक्शन कॉन, ओके, इज इक्वल टू नल. याच्यामध्ये आता सुरुवातीला आपण काही कुठलेही ड्रायव्हर इन्स्टॉल केलेले नाहीत किंवा घेतलेले नाही, फक्त आपण एक ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे कनेक्शन कॉन. ओके, त्याच्यानंतर ट्राय कॅच मध्ये आपल्याला काय लिहिलेलं आहे बघा, जसं मगाशी मी मागच्या 1-2 स्लाइडच्या आधी सांगितलं होतं की प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये आपल्याला, आता ह्या प्रोग्राम मध्ये आपण MS ऍक्सेस ह्या डेटाबेसला कनेक्ट होणार. MS ऍक्सेस त्यासाठी काय केलेलं आहे बघा, क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम इन ब्रॅकेट सन डॉट JDBC डॉट ODBC डॉट JDBC ODBC ड्रायव्हर. ओके, हे ड्रायव्हर आपण काय केलेले आहेत, ऍड केलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, कनेक्शन एस्टॅब्लिश करायचं आहे डेटाबेस. तर त्यासाठी काय वापरायचं बघा, कनेक्शनचा कॉन ऑब्जेक्ट वापरलेला आहे. कॉन इज इक्वल टू ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास वापरला, ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन इन ब्रॅकेट डबल इनवर्टेड मध्ये JDBC ODBC सॅम्पल. हिअर सॅम्पल इज नेम ऑफ अवर डेटाबेस. आपल्याला त्या डेटाबेसचं नाव काय दिलेलं आहे, सॅम्पल असं नाव दिलेलं आहे. ओके, सॅम्पल कॉमा डबल इनवर्टेड मध्ये ब्लँक आहे, पुन्हा डबल इनवर्टेड मध्ये ब्लँक आहे, म्हणजे ते युजर नेम पासवर्ड त्याला काय दिलेलं नाही म्हणून ते ब्लँक आहे. ओके, तर ह्या 2 लाईन तुम्हाला प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये लिहायचे आहे, इच अँड एव्हरी प्रोग्राम. क्लास डॉट फॉर नेम आणि ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन. ओके, तर बघा तुम्हाला ह्या ज्या 2 लाईन्स आहेत त्या काय करायच्या आहेत, सगळीकडे कॉमन लिहायचे. ओके, आणि नंतर काय केलेलं आहे बघा, आपण याच्यामध्ये काही डेटा वगैरे काही ऍड केलेला नाही. याच्यामध्ये आपण काही डेटा वगैरे काहीच ऍड केलेला नाही, फक्त आपण सॅम्पल नावाच्या डेटाबेसला फक्त आणि फक्त काय करणार आहोत, कनेक्ट करणार आहोत, सक्सेसफुली कनेक्ट करणार आहोत. ज्यावेळेला कनेक्ट होईल त्यावेळेला काय म्हटलेलं आहे बघा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन डबल इनवर्टेड मध्ये कनेक्शन सक्सेसफुल, आणि नंतर कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन आपण क्लोज केलेलं आहे, कनेक्शनचा ऑब्जेक्ट कॉन डॉट क्लोज. त्याच्यानंतर एक्सेप्शन हँडल करण्यासाठी काय केलेलं आहे बघा, कॅच क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन काय म्हटलं, एक्सेप्शन ई डॉट गेट मेसेज, आणि SQL एक्सेप्शन काय म्हटलेलं आहे बघा, कॅच SQL एक्सेप्शन ई, ते पण प्रिंट काय केलेलं आहे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटएलएन एक्सेप्शन ई डॉट गेट मेसेज. ओके, तर समजा क्लास मध्ये काय प्रॉब्लेम आला असेल तर तुम्हाला ते इथे एक्सेप्शन हँडल होईल. डेटाबेसला काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तर त्या, किंवा क्वेरी मध्ये डेटाबेसचे प्रॉब्लेम असेल तर ते इथे हँडल होईल. ओके, SQL एक्सेप्शन आणि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. मेन तुम्हाला काय आहे बघा, की ह्या ज्या 2 लाईन्स आहेत ह्या खूप महत्वाच्या. इथे आपण ड्रायव्हर ऍड केले JDBC ODBC, तो फॉर्मॅट एक्सेस MS ऍक्सेस साठी आहे, आणि इथं आपण काय केलेलं आहे की त्याच्याशी कनेक्शन, इथे ड्रायव्हर ऍड केले आणि इथं कनेक्शन त्या डेटाबेसशी एस्टॅब्लिश केलेला आहे. ओके, त्याचा फॉर्मॅट हा आहे, आणि तो कनेक्ट झाल्यानंतरच तुम्हाला मेसेज काय येणार आहे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन कनेक्शन सक्सेसफुल. ओके, जसं आपण सॉकेट क्लोज केलं होतं नेटवर्क प्रोग्रामिंग मध्ये, त्याच पद्धतीने इथं आपण डेटाबेसचं कनेक्शन क्लोज करणार आहोत, त्यासाठी कॉन डॉट क्लोज. ओके, हे ट्राय कॅच मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. तुम्ही ज्यावेळेला एक्झिक्यूट करणार, तत्पूर्वी तुम्ही मागं मी लेक्चरला सांगितलंय बघा की आपल्याला काय करायचं होतं की हा जो डेटाबेस आहे तो आपल्याला डेटाबेस कनेक्ट करायचा आहे, आणि डेटाबेस
तयार करायचा आहे आणि तुम्हाला त्या DSN जो आहे तो कंट्रोल पॅनल मध्ये जाऊन तुम्हाला त्या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टूल्स मध्ये करायचं. तर त्याचं मी कशा पद्धतीने करायचं हे तुम्हाला मी मागच्या लेक्चरला त्याच्या आपण काय केलेलं आहे बघितलेलं आहे. तर तुम्ही त्यावेळेला बघा की हा नुसतं प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून चालणार नाही. तो डेटाबेस आपल्याला काय करायचा आहे की तयार करायचा आहे. डेटाबेस पण तयार करायचा आहे आणि DSN म्हणजे कंट्रोल पॅनल मध्ये जाऊन त्याचं सेटिंग करायचं आहे आपल्याला. तर मी ते मागच्या लेक्चरला सांगितले की कशा पद्धतीने तुम्ही तो DSN तयार करायचा. तिथं नाव आपल्याला सॅम्पल नाव असं द्यायचं आहे. ओके, तर त्या पद्धतीने तुम्ही काय करा, प्रोग्राम रन केल्यानंतर आउटपुट काय येईल, कनेक्शन सक्सेसफुल अशा पद्धतीने आउटपुट येईल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय आहे बघा, पुढचं आहे ते स्टेटमेंट इंटरफेस. पुढचं जे काय ते स्टेटमेंट इंटरफेस आहे. A statement object is used for executing the static SQL statement and obtaining the result produced by it. म्हणजे ज्यावेळेला आपल्याला काहीतरी SQL क्वेरी फायर करायची त्यासाठी आपल्याला स्टेटमेंट इंटरफेसची गरज आहे, किंवा काहीतरी आपल्याला रिझल्ट त्या डेटाबेस पासून रिट्राईव्ह करायचा आहे, त्यासाठी स्टेटमेंट इंटरफेसची गरज आहे. द स्टेटमेंट इंटरफेस कॅन नॉट असेप्ट पॅरामीटर. हे काय करू शकत म्हणजे इट विल नॉट असेप्ट द पॅरामीटर. हे पॅरामीटर ह्याला चालत नाही. त्याच्यानंतर बघा, क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कॅन बी क्रिएटेड युझिंग क्रिएट स्टेटमेंट मेथड. ओके, तर ही आपण एक नवीन मेथड बघणार आहोत, क्रिएट स्टेटमेंट. तर हे कशासाठी, क्वेरी आपल्याला त्या डेटाबेस बरोबर काहीतरी ऑपरेशन करायचे आहे, त्यासाठी हे स्टेटमेंट इंटरफेसची आपल्याला गरज असणार आहे. ओके, ह्याच्या आधी आपण काय केलेलं नाही, फक्त आपण ड्रायव्हर्स ऍड केले आणि डेटाबेस बरोबर काय केलं, कनेक्शन एस्टॅब्लिश केलं, दुसरं काय केलेलं नाही. आता आपल्याला काय करायचं आहे की त्याच्याबरोबर काहीतरी त्याच्यामध्ये डेटाबेस बरोबर ऑपरेशन करायचे आहे, त्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, स्टेटमेंट इंटरफेस आपण वापरणार आहोत. तर याचा सिंटॅक्स बघा, हे दोन लाईन मगाच्या सेमच आहेत, कॉमन आहेत. क्लास डॉट फॉर नेम कॉन इज इक्वल टू ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन. आणि हे नवीन काय आलेलं आहे बघा, स्टेटमेंट स्टॅट हा ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे आपण, इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट. इथं मात्र काय केलंय, कॉन हा कशाचा ऑब्जेक्ट आहे, कनेक्शनचा, आणि डॉट काय केलेला आहे, क्रिएट स्टेटमेंट. म्हणजे स्टेटमेंट आपल्याला त्याच्या मेथड्स लिहायचे असतील किंवा SQL क्वेरी लिहायची असतील तर आपल्याला कनेक्शन क्लासचा ऑब्जेक्ट वापरायचा आहे. मगाशी आपण पहिल्या स्लाइड मध्ये बघितलेलं बघा, स्टेटमेंट स्टॅट इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट. तर हे थोडंसं वेगळं आहे, परंतु प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये हेच लिहायचं आहे, फार असं काय वेगळं नाही. ह्या 3 लाईन आपल्याला कॉमनच लिहायचे आहेत, म्हणजे प्रत्येक प्रोग्रामला काय वेगळं असं काय लिहायचं नाही आहे. ह्याच लाईन तुम्हाला प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये लिहायचे आहेत. आणि आपण कॅच एक्सेप्शन हँडल करण्यासाठी काय केलेलं बघा, कॅच SQL एक्सेप्शन. ओके, तर हे ट्राय कॅच मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. आफ्टर क्रिएटिंग द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स कॅन बी इन्व्होक्ड. आता स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट तयार केल्यानंतर आपल्याला काय करायचे, 3 मेथड आपण इन्व्होक करू शकतो, एक्झिक्यूट अपडेट आणि एक्झिक्यूट क्वेरी. तर या तिन्हीमध्ये काय फरक आहे बघा. एक्झिक्यूट इट रिटर्न्स द ट्रू इफ अ रिझल्ट सेट ऑब्जेक्ट कॅन बी रिट्राइव्ड, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. तर रिझल्ट सेट क्लास जो आहे किंवा इंटरफेस आहे ते आपण नंतर बघणार आहोत. सध्या आपण काय लक्षात ठेवा की इट रिटर्न द ट्रू इफ रिझल्ट सेट ऑब्जेक्ट कॅन बी रिट्राइव्ड, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय की आपल्याला डेटाबेस पासून आपल्याला काहीतरी रिझल्ट मिळाला तर ट्रू, नाही मिळाला तर फॉल्स. ओके, एक्झिक्यूट use this method to execute SQL DDL statement. The general syntax is bull execute string SQL. ओके, ते ट्रू और फॉल्स असा त्याचा रिझल्ट येईल. त्याच्यानंतर एक्झिक्यूट अपडेट बघा, इट रिटर्न द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय द एक्झिक्युशन ऑफ SQL स्टेटमेंट. बरोबर, मग आपण काही रोवर आपण ऑपरेशन करणार आहोत, तर ते किती रोवर आपण काय करणार आहोत, ऑपरेशन करणार आहोत, ते रिटर्न करणार. इट रिटर्न द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड by the execution of SQL statement. Use this method to execute SQL statements using insert, update, delete statement. तर हे आपण याच्यामध्ये वापरू शकतो, insert, update or delete. The general syntax int execute update string SQL हा त्याचा काय जनरल सिंटॅक्स आहे. नंतर एक्झिक्यूट क्वेरी, नेक्स्ट काय बघा, एक्झिक्यूट क्वेरी ही मेथड बघा, इट रिटर्न्स द रिझल्ट सेट ऑब्जेक्ट. Use this method when you expect to get the result set.
नॉर्मली दिस स्टेटमेंट इज यूज विथ द सिलेक्ट स्टेटमेंट. तर सिलेक्ट आपण करतो बघा, डेटाबेस मधल्या व्हॅल्यू सगळ्या आपल्याला काय करायचे, सगळ्याच्या सगळ्या सिलेक्ट करायचे. तर त्यावेळेला आपण हे जनरली आपण वापरतो. द जनरल सिंटॅक्स इज रिझल्ट सेट एक्झिक्यूट क्वेरी इन ब्रॅकेट स्ट्रिंग एसक्यूएल. नंतर रिझल्ट सेट आपण हे नंतर बघणार आहोत. ओके, तर सध्या आपण काय करणार, फक्त त्याचा सिंटॅक्स लक्षात ठेवा किंवा मेथडचा यूज काय आहे तो लक्षात ठेवा. देन क्लोजिंग द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, यूज द कॉल टू क्लोज मेथड, द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कॅन बी क्लोज. आपल्याला जसं कनेक्शन क्लोज केलं तसं हे स्टेटमेंट सुद्धा आपल्याला क्लोज करायचं आहे, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. त्यासाठी काय वापरायचं, स्टॅट डॉट क्लोज. त्यासाठी आपण काय वापरलेलं आहे, स्टॅट डॉट क्लोज हे आपण वापरलं. जसं कॉन डॉट क्लॉज वापरलं तसं स्टॅट डॉट क्लॉज. स्टॅट कधी क्लोज करायचं, ज्या वेळेला जर आपण काहीतरी क्वेरी त्याच्यावर फायर केल्या असल्या डेटाबेसवर, बरोबर, इन्सर्ट डिलीट अपडेट सर्च, तर त्यावेळेला सुद्धा आपल्याला काय करायचं, स्टेटमेंट आपल्याला काय करायचं ते क्लोज करायचं. त्यासाठी आपल्याला स्टॅट डॉट क्लोज करायचं. ओके, इथं जे आपण स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट तयार केला, स्टेटमेंट STAT, जसं कनेक्शनचा कॉन तयार केलेला आहे, बरोबर, आणि जसं कॉन डॉट क्लोज केलं तसं आपण काय करायचं आहे, स्टॅट डॉट क्लोज. ओके, त्याच्यानंतर इथं आपल्याला एक काय बघा, एक स्मॉल प्रोग्राम दिलेला आहे. तो बघा की आपल्याला काय करायचं आहे की डेटाबेस तयार करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की टेबल तयार करायचं आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी रेकॉर्ड इन्सर्ट करायचं. त्यासाठी काय केलेलं आहे बघा, मगासारखं सेम इम्पोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल, क्लासचं नाव टेबल क्रिएशन आहे, स्ट्रिंग ARGS, कनेक्शनचं ऑब्जेक्ट तयार केलंय कॉन, क्लास फॉर नेम, ड्रायव्हर मॅनेजर, गेट कनेक्शन हे सेम वापरलेलं आहे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटएलएन, कनेक्शन सक्सेसफुल, मगासारखं सेम. नवीन फक्त 2 लाईन ऍड केलेल्या आहेत. स्टेटमेंट येस इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, बरोबर, मगाशी आपण बघितलं क्रिएट स्टेटमेंट आपल्याला करायचं आहे. कशासाठी करायचं आहे, एसक्यूएल क्वेरी ऍड करण्यासाठी. नंतर INT रिझल्ट इज इक्वल टू येस डॉट एक्झिक्यूट अपडेट, येस डॉट एक्झिक्यूट अपडेट. याच्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, येस डॉट एक्झिक्यूट अपडेट मध्ये क्रिएट टेबल ही क्वेरी लिहिलेलं आहे. क्रिएट टेबल, टेबलचं नाव काय दिलेलं आहे, सॅम्पल. इथं क्लास डेटाबेसचं नाव पण काय दिलेलं आहे, सॅम्पल, आणि टेबलचं नाव पण काय दिलेलं आहे, सॅम्पल. आणि याच्यामध्ये काय काय टेबलमध्ये हेडिंग पाहिजे बघा, एम्प्लॉई आयडी, एम्प्लॉई आयडी म्हणजे नंबर आहे, एम्प्लॉई नेम EMP अंडरस्कोर नेम म्हणजे काय, व्हॅरकार आहे, व्हॅरकार 20 त्याची साईज आहे. एम्प्लॉई ऍड्रेस, एम्प्लॉई अंडरस्कोर ऍड्रेस, त्याची साईज काय आहे, 30, व्हॅरकार 30. ओके, क्रिएट टेबल. तर अशा पद्धतीने आपण काय केलेलं आहे, इथं क्वेरी लिहिलेलं आहे, एस डॉट एक्झिक्यूट अपडेट मध्ये क्रिएट टेबल, टेबलच तयार केलं, त्याचं नाव काय, सॅम्पल. त्याच्यामध्ये 3 क्वांटिटी घेतल्या, 3 डेटा घेतलेला आहे, आयडी, नेम आणि ऍड्रेस. ओके, तर हे दुसरं वाक्य आहे ते आपण काय केलेलं आहे, कमेंट केलेलं आहे, एक घेऊ नका. नंतर बघा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन काय केलेलं आहे, टेबल क्रिएटेड, येस डॉट क्लोज, कॉन डॉट क्लोज. आता एक्सेप्शन हँडल केलेलं आहे, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आणि कुठला केलेला आहे आपण, SQL एक्सेप्शन घेतलेला मागासारखं. ओके, क्लास नॉट फाउंड आणि SQL एक्सेप्शन. तर याच्यामुळे काय होईल, आउटपुट जर याचं बघितला तर काय येणार आहे, एक टेबल तयार होणार आहे, कुठल्या नावाचं, सॅम्पल नावाचं. त्याच्यामध्ये काय येणार आहे, आयडी, नेम आणि ऍड्रेस. ओके, ह्या लाईन सगळ्या सेमच, क्लास डॉट फॉर नेम, ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन, इथं खाली येस डॉट क्लोज, कॉन डॉट क्लोज, हे सगळं सेम आहे. फक्त इथं काय आलेलं आहे, एक क्वेरी फक्त लिहिलेली आहे, एका लाईन मध्ये काय लिहिलेलं आहे, क्वेरी लिहिलेली आहे. ओके, क्रिएट टेबलची एक टेबल तयार केलेला आहे. तर त्याचं जर तुम्ही आउटपुट बघितला तर आउटपुट काय येईल बघा, आउटपुट काय येईल, अशा पद्धतीने काय येईल, सॅम्पल नावाचा एक डेटाबेस होईल, त्याच्यामध्ये सॅम्पल हा काय केलेला आहे, टेबल घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये एम्प्लॉई आयडी, एम्प्लॉई नेम आणि एम्प्लॉई ऍड्रेस. ओके, एम्प्लॉई आयडी, एम्प्लॉई नेम आणि एम्प्लॉई ऍड्रेस. तर हे काय झाले, 3 त्या टेबलचे काय झाले, हेडिंग झाले, बरोबर, आयडी, नेम आणि ऍड्रेस. ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय घेतलेला आहे, हा प्रोग्राम आहे की त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, डेटाबेस तयार करू शकतो, डेटाबेसमध्ये एक टेबल तयार करू शकतो, टेबलमध्ये वेगवेगळे डेटा घेतलेला आहे, म्हणजे हेडिंग घेतलेला आहे, आयडी, नेम आणि ऍड्रेस. ओके, तर अशा पद्धतीने काय करू शकतो आपण, डेटाबेसला कनेक्ट करू शकतो. ओके, तर हे सगळे डेटा JDBC चे काय आहेत, कॉम्पोनंट्स आहेत. ओके, तर